ओके गुलाब नन जमुंगा लेक्चर दे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर इंग्लिश के द टोलना ट्रेकियस टॉपिक थे ट्रेकियस पार्ट थे होता सो कंफ्यूज की गेमा जबेता सोता पर सिंपल वर्ड्स के पर सिंपल अल्फाजों के और पर आसान तरीका बंदे बे जता सो टीच कमा एंड आई एम फुली कन्विंस्ड दैट यू विल गेट इट इजीली और कुचरी पर इन इंडिकेट के या सासो नोट चिकम एग्जाम्स दी पाए के दिन से क्वेश्चंस डालो नता सो बे आसानी से बिया सॉल्व करवले ठीक था राजे उस दकुमुंगा चे द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ना मुराद से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ना मुराद दादे चे यो सेंटेंस के बा हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब द सब्जेक्ट मुताबिक लगी देते हुए लिखीगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंपल खबर दा यो सेंटेंस थी को पा आगे के तासो वर्ब लगवे नो बेदो सब्जेक्ट मुताबिक लगवे कोचरिता सो हेल्पिंग वर्ब लगवे ना हेल्पिंग वर्ब हम द सब्जेक्ट मुताबिक लगवे दगे तवे लिखीगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हाँ उस लिख पर डिटेल सारा पिता सो पे कौल वाला चेगोरा यो सेंटेंस ची अगर सब्जेक्ट वर्ब और द ऑब्जेक्ट न जोड़ी दगा शांति यो सेंटेंस ची दी पागे के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ची दी ना हमरात लिश नो चिकले तासो पर सेंटेंस की वर्ब लगवे या हेल्पिंग वर्ब लगवे नो अगर बता सो दी सब्जेक्ट मुताबिक लगवे देते हुए लिखीगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी जमा शर्मा पर सेंटेंस की वर्ब लगाओ नो अगर वर्ब बहुम द सब्जेक्ट मुताबिक लगी कोचरी पर सेंटेंस की जे हेल्पिंग वर्ब लगोमा नो हेल्पिंग वर्ब बहुम दी सब्जेक्ट मुताबिक लगी देते हुए लिखीगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पोस्ट पदी बांधे बिल्कुल सिंपल खबर अदा कोचरी पर सेंटेंस की वर्ब लगवे नो अगर वर्ब बहुम दरी सब्जेक्ट मुताबिक लगी कोचरी पर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगवे नो अगर हेल्पिंग वर्ब बहुम दरी सब्जेक्ट मुताबिक लगी देते हुए लिखीगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और तो पखपल बांधे पता था चे पर सेंटेंसेस की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब टूल सेम न लगी चेकल सब्जेक्ट चेंज कीगी जो हेल्पिंग वर्ब सारा चेंज कीगी दगा शांति ची सब्जेक्ट चेंज कीगी नो वर्ब चिदे अगर सारा हम चेंज कीगी देते हुए लिखीगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पदी कंसेप्ट वानी हुपोश होएगा ना चले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट न से मुराद दे द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट न मुराद दा दे जब सेंटेंस के बाद हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब द सब्जेक्ट मुताबिक लगी देते हुए लिखीगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उस द दिन मख किता सुला यो पॉइंट चिदे अगर पखपलमेंट के खुदल पकार दी चमुंगा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पे जनू प्लूरल वर्ब्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स चिदे अगर हम पे जनू ना अवल पखपल जहन की के दे चे द सिंगुलर वर्ब ना समुराद दे कल चे द यो वर्ब सरा द एस या द ई एस इजाफा उशी नो दे तमुंगा वायु सिंगुलर वर्ब यानी द वर्ब सरा कलता द एस या द ई एस इजाफा ओकड़ा नो दे बस जोड़ीगी दे बस सिंगुलर वर्ब जोड़ीगी ठीक शो और दगा शांति प्लूरल वर्ब चे कम दे द अगे वर्ब तवे लिखीगी चे द अगे सरा द एस या द ई एस इजाफा नहीं शवी मतलब यो वर्ब दे और आगा द एस ई एस न बगैर दे नो दगे तब मुंगा बिया वायु प्लूरल वर्ब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब चिकम दी द सिंगुलर नाउन और द प्लूरल नाउन बिल्कुल अपोजिट दी द नाउन सर चिकल द एस या द ई एस इजाफा उशी नो द अगीना प्लूरल जोड़ेगी और द वर्ब सर चिकल द एस या द ई एस इजाफा उशी नो द अगीना सिंगुलर जोड़ेगी पोस्ट पदी कंसेप्ट वाने आई थिंक द बचता तासो और इदिली नहीं यो स्ट्रेंज वन तक खबर है कना हो स्ट्रेंज न दा बिल्कुल जानते पर सिंपल अल्फाजों के पमाइन के दा के दे च द वर्ब सरकल द एस या द ई एस इजाफा उशवा नो दे बस सिंगुलर कीगी और चिकल वर सरा द एस या द ई एस इजाफा न वशवी नो दे ब प्लूरल वर्बी हो को चरी द नाउन सर द एस या द ई एस इजाफा उशवा नो अगबा प्लूरल नाउनी और को चरी द नाउन सर द एस या द ई एस इजाफा न वशवी ना बिया जमु सर सी सिंगुलर पदी कंसेप्ट वाले हम पोषवेगा ना वेरी गुड उस वक्त दे दगा शांति जमुंग सर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उमी नो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बुंगा सता वायु डज इज वाज हैज और हैज बीन द ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स और दगा शांति प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स उमी नो डू आर वर हैव बीन द जमुंग सर पे इंग्लिश किसी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स दी ठीक शो ना नगोरे पर सेंटेंसेस के बाद दा खबरें रिपीट कीगी चे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब
دی په کنسپټ باندې کو تاسو پوه شوي نو بیا به تاسو ته سبجیکټ ورب اګریمنٹ انډرسټینډ کول به انتها آساني ټیک شو اوس راځو اولنی رول د سبجیکټ ورب اګریمنٹ چې دی هغه زده کوو چې کله د سبجیکټ په ځای باندې سره شي هی شي اټ او سینګولر ناون مطلب څه دی ایک نام یو نوم نو د دوی سره به همیشه سینګولر ورب لګي او سینګولر هیلپینګ ورب ور سره لګي سینګولر ورب او سینګولر هیلپینګ ورب تاسو پیژندل دي کنه کو چیرې د سبجیکټ په ځای باندې هی شي اټ او سینګولر ناون راغی نو د دوی سره به سینګولر ورب او سینګولر هیلپینګ ورب لګي دې څه ته وګوره دا زموږ سره دی سینګولر ورب او دا زموږ سره دی سینګولر هیلپینګ ورب ٹھیک شو एग्जांपल सेंटेंसेस ता वाक्य दे चे ही ड्रिंक्स वाटर چې کله د سبجیکټ په ځای باندې سره غلي دي هی راغلی دا نو ورب چې دی دا غي سره مونږ د اس یا د ای اس اضافه چې دا هغه کو دلته کې ور سره د اس اضافه شوی دا نو سینګولر ورب شو کنه او راغلی دی ور سره واټر آبجیکټ وګورئ وتا هی ډرینکس واټر یعنی چې د سبجیکټ په ځای باندې هی راغلی دی نو مونږ ور سره ورب چې دی هغه ور سره هم مونږه سینګولر چې دی هغه لګولې دی دا شانته هی has drunk water چې د سبجیکټ په ځای باندې هی راغلی دی نو مونږ ور سره سینګولر هیلپینګ ورب چې دی هغه لګولې دی وګورئ تر has څه دی سینګولر هیلپینګ ورب دی دا شانته چې کله مونږ وایو he is drinking water he was drinking water نو دا شانته چې کله د سبجیکټ په ځای باندې he she it او سینګولر ناون راشي نو تاسو ور سره سینګولر ورب او سینګولر هیلپینګ ورب چې دی هغه ور سره تاسو لګوي क्लियर دی وس راشه کوچری زمونږ سره د سبجیکټ په ځای باندې آی وی یو دے او پلورل ناون راشي نو د دوی سره به همیشه پلورل ورب او پلورل هیلپینګ ورب چې دی هغه استعمالیږي د سبجیکټ په ځای باندې آی وی یو دے او پلورل ناون راشي نو د دوی سره به پلورل ورب او پلورل هیلپینګ ورب استعمالیږي کلیر دی لکه د مثال په تور باندې دی وګورئ دے drink water نو چې کله دې راغلی دی نو د دې سره موږ ورب لګولې دي خو اس او د ای اس اضافه ور سره نه ده شوی نو پلورل ورب شو کنه نو موږ ور سره لګولې دي پلورل ورب ور سره لګولې دي they drink water دغه شانته چې کله زمما they have drunk water نو چې دې راغلی دی نو د دې سره موږ پلورل هیلپینګ ورب چې دی هغه ور سره لګولې دي دغه شانته they are drinking water نو plural helping verb are ور سره لګیدلې دي they were drinking water نو دغه ته ور سره بیا سو were helping verb لګیدلې دي او were چې دی هغه plural helping verb دی تاسو وګورئ د سنټنسز ته چې کله د سبجیکټ په ځای باندې they راغلي دي نو موږ ور سره plural verb لګولې دي وګورئ plural verb without ses دغه شانتي plural helping verb ور سره موږ لګولې دي وګورئ have چې دی هغه plural helping verb دی دا ور سره لګیدلې دي دا دوه رول چې دی هغه I hope چې تاسو انډرسټینډ کړئ چې کله د سبجیکټ په ځای باندې he she it او singular noun راشي نو د دوی سره به singular verb او singular helping verb لګي او کوچري د سبجیکټ په ځای باندې I we you they او plural noun راشي نو د دوی سره به plural verb او plural helping verb چې دی هغه ور سره استعماليږي پوه شئ ګلو په دې باندې سمپل دی کنه دی اوس راځو رول نمبر 3 چې دی هغه انډرسټینډ کوو ها نیکسٹ پوینټ یعنی تھرد رول چې دی هغه دا دی چې کوچري د سبجیکټ په ځای باندې دوه ناونز راغلي یا دوه پروناونز راغلي او دوی د یو بل سره په اینډ باندې کنیکټډ یي نو هغوی سره به پلورل ورب یا پلورل هیلپینګ ورب استعمالیږي دی وګورئ کوچري د سبجیکټ په ځای باندې دوه ناونز راغلي یا دوه پروناونز راغلي او هغوی د یو بل سره په اینډ باندې کنیکټډ وو په اینډ باندې رايوځای شوي وو نو د دوی سره به پلورل ورب یا پلورل هیلپینګ ورب چې دی هغه ور سره استعمالیږي د مثال په تور باندې دی وګورئ علي اینڈ سونا دوه نومونه دي د یو بل سره په اینډ باندې راجمع شوي دي او د سبجیکټ په ځای باندې راغلي دي نو تاسو ورته وګورئ go to school ورب ور سره کوم استعمال شوی دی پلورل ورب ور سره استعمال شوی دی اس ای اس اضافه ور سره نه شوی کنه نو کوم یو ورب دی پلورل ورب ور سره استعمال شوی دی دغه شانتي Ali and Sona have gone to college. Ali او سونا
دواړه را جمع شوي دي په اینډ باندې، یعنی دوه ناونز په اینډ باندې را جمع شوي دي، نو موږ ورسره هیلپینګ ورب لګولی دی هیو او هیو چې دی هغه پلورل هیلپینګ ورب دی. ټیک شو. دغه شانتي دوه پروناونز یو اینډ آی گو ټو کالج، یو پروناون بل پروناون او د یو بل سره په اینډ باندې را جمع شوي دي، نو پلورل ورب چې دی هغه ورسره استعمال شوی دی. دغه شانتي یو اینډ آی هیو گان ټو کالج، چې کله یو اینډ آی یعنی دوه پروناونز راغلي دي د یو بل سره په اینډ باندې کنیکټ شوي دي، نو موږ ورسره پلورل هیلپینګ ورب چې دی هغه استعمال کړی دی. دغه شانتي رول نمبر 4 یا 4 پوینټ چې کوم دی هغه دا دی چې کوچري دوه ناونز دي او هغه د یو بل سره په with باندې along with باندې as well as باندې راجمع شوي دي، کنیکټ شوي دي، جاین شوي دي، نو د دوی سره به بیا سینګولر ورب او سینګولر هیلپینګ ورب چې دی هغه ورسره استعمالیږي. عجیبه پوینټ دی او کنه دی. ګورئ چې کله دوه ناونز دي او هغه د یو بل سره په with باندې په along with باندې as well as باندې راجمع شوي دي او دوی د سبجیکټ په ځای باندې راغلي دي، نو دا به څه کېږي؟ دا به سینګولر کنسیډر کېږي او د دوی سره به سینګولر ورب یا سینګولر هیلپینګ ورب چې دی هغه ورسره استعمالیږي. دی خو وکې دی علي with سونا، علي یو ناون دی او سونا چې دی هغه بل ناون دی او د یو بل سره په څه باندې جاین دي؟ په with باندې جاین دي. نو وګورئ ورته goes to college کوم ورب ورسره لګېدلی دی؟ سینګولر ورب ورسره لګېدلی دی. دغه شانتي علي as well as سونا، نو تاسو وګورئ علي یو ناون دی او سونا بل ناون دی او د دواړو ناون په مینس کې as well as چې دی هغه لګېدلی دی، یعنی په as well as باندې د یو بل سره کنیکټ شوي دي، جاین شوي دي، نو موږ څه لګولی دی ورسره؟ has gone to college، سینګولر هیلپینګ ورب چې دی هغه ورسره لګېدلی دی. پوه شئ په دې پوینټ باندې. اوس نیکسټ پوینټ یعنی رول نمبر 5 هغه دا دی چې کله د سبجیکټ په ځای باندې دوه ناونز راغلي دي او هغوی د یو بل سره په آر باندې کنیکټډ دي، یعنی دوه ناونز راغلي دي او د هغې دوه ناونز په منځ کې څه شی دی؟ آر لګېدلی دی، نو تاسو به څه لګوئ؟ د هغې سره به سینګولر ورب او سینګولر هیلپینګ ورب چې دی هغه به ورسره استعمالوئ. لکه د مثال په طور باندې دی خوا وګورئ علي آر سونا، نو ګورئ علي او د سونا د دې دواړو په منځ کې کوم یو ورډ لګېدلی دی؟ آر لګېدلی دی. نو تاسو وګورئ د دې مطابق بیا مونږ سینګولر ورب چې دی هغه لګولی دی پلیز. ټیک ده. دغه شانتي علي آر سونا هیز اوپن د ډور، نو تاسو وګورئ علي او سونا دوه ناونز دي خو په آر باندې د یو بل سره کنیکټډ دي، نو هیلپینګ ورب سینګولر ورډ سره لګېدلی دی هیز. آسان دی که ګران دی؟ علي اینڈ سونا پلیز کرکټ سینګولر ورب لګېدلی دی. Ali or Sona has opened the door singular helping verb سره استعمال شوی دی. دغه شانتي رول نمبر 6 چې دی هغه دا دی چې کوچري د سبجیکټ په ځای باندې انکاونټیبل ناون راغلی. انکاونټیبل ناون تاسو پیژنئ. ټیک شو. کوچري انکاونټیبل ناون راغلی نو د هغې سره به هم سینګولر ورب او سینګولر هیلپینګ ورب چې دی هغه به ورسره استعمالیږي. لکه د مثال په طور باندې water دا زموږ سره څه شی دی؟ سینګولر ناون دی. دغه شانتي ګولډ چې دی هغه هم زموږ سره سینګولر ناون دی. نو چې کله واټر د سبجیکټ په ځای باندې راغلی دی، ګولډ د سبجیکټ په ځای باندې راغلی دی، موږ ورسره ورب سینګولر لګولی دی. وګورئ ورته water is essential for life او gold is a precious metal. اوس په دې ځای کې تاسو کوچري وګورئ نو سینګولر ورب چې دی هغه د دواړو سره استعمال شوی دی. دغه شانتي milk has given energy to the baby. په دې ځای کې تاسو وګورئ milk چې دی هغه انکاونټیبل ناون دی او د انکاونټیبل ناون سره مونږه سینګولر هیلپینګ ورب چې دی هغه استعمال کړی دی has. I hope چې تاسو به نن لږ ډېر څه زده کړي. تاسو ته ما اول ویلي و که نه چې سبجیکټ ورب اګریمنټ چې دی هغه د ټریکیسټ ټاپک دی په انګلیش کې. دا خو لا سمپل دی، د دې نه پخوا باندې وایي چې دا نیکسټ پوینټ زه وایم هغه د دې نه زیات ټریکي دي.